Dear students, welcome to our maths class. Today we are going to see about relationship between LCM and GCD, 10th standard portion. So what is the relation between LCM and GCD? In our smaller classes, we studied GCD and LCM of two numbers. Example 4 and 6. So the common factor is 2. 2 2s are 4, 3 2s are. So here GCD is 2 only. And the LCM is 4 and 6. The LCM is the common factor 2, 2, 3. Againly, we are going to divide till 1, 1, 1 we get. So 2, 1, 2 is 2, 3. Againly 3, 1, 1. So the LCM is 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. So now you take GCD into LCM. GCD is 2, LCM is 12. So 2 12s are 24. The same like that. This side, the two numbers, multiplication of two numbers. The first number into the second number. First number is 4, the second number is 6, 4 6 are 24. So GCD into LCM is equal to first number into the second number. So the same like that in algebra, GCD into LCM is equal to the multiplication of two algebraic equations or algebraic terms, that is f of x and g of x. So this is very important, you note that. In our book we have no example sums. So in the exercise, in each sum I will do the first part, the remaining part you do that. Exercise 3.3, the first sum, I will do that third sum. The sum is x squared y plus xy squared. The first term, first polynomial. And the second one is x squared plus xy. First we will find the GCD. X squared y plus xy squared. Any common terms are there? You see that? Yes, xy is common term. So you take it outside xy. The remaining xy we will take that, but x is 2x are there, x into x. So 1x already I took outside. So the remaining is 1x. Here xy I will take it outside. That is y is remaining. 2 y's are there. So 1 y is remaining. The second one is x squared plus xy. Second polynomial. Here common is x only. So x into x plus y. So what is the GCD? GCD means common factor, greatest common factor. So here common is x and x plus y, x plus y. So x into x plus y. And the LCM, what is the LCM? Least common multiple. So common we should write, and also extras also, the extra factors also. So common is x and the extra factor here y, and common is x plus y. Here GCD is this one and LCM is this one. So now we know that GCD into LCM is equal to f of x into g of x. They are asking to prove that, verify that this one. So GCD is x into x plus y and LCM is xy into x plus y is equal to f of x is x squared y plus xy squared and x squared plus xy. So here x into x, x squared y into x plus y. The x plus y common. So x plus y into x plus y is equal to x square, x plus y the whole square.
here also. You take it xy common, the remaining is x plus y. The second one, x is common, you say the remaining is x plus y. So multiply this side, x into x, x squared, y is there, so y, x plus y into x plus y, x plus y the whole square. So here both sides are equal, so hence verified. The second question, the second Roman letter I will do. The question is x power 4 minus 27a cube x and x minus 3a the whole square, whose GCD is x minus 3a. They are asking find the LCM. So we know that GCD into LCM is equal to f of x into g of x. We need LCM only, so bring the GCD in the opposite side. So that is equal to, LCM is equal to f of x into g of x by GCD. LCM is equal to, here f of x is the first term, that is x power 4 minus 27a cube x into the second term g of x is x minus 3a the whole squared by GCD is x minus 3a. So we want to cancel that this one. Here in the denominator x minus 3a and the numerator also x minus 3a the whole squared is there. So 2x minus 3a's are there. So x minus 3a into x minus 3a, that means. So x minus 3a cancel. The remaining is x power 4 27a cube x into x minus 3a. This is the LCM. Next, third question, the second Roman letter. Find GCD x cube plus y cube. This is the first polynomial. X power 4 plus x squared y squared plus y power 4. The LCM also given x cube plus y cube into x squared plus xy plus y squared. We know that GCD into LCM is equal to f of x into g of x. We need GCD only, so GCD is equal to f of x into g of x. Bring the LCM in the opposite side, that is division, LCM, by divided by LCM. So GCD is equal to f of x is x cube plus y cube. G of x is equal to x power 4 plus x squared y squared plus y power 4 by LCM is x cube y cube into x squared plus xy plus y squared. ஸோ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தா இதை ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம். இது எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப், இங்கே எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூபு மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது, அதாவது இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே டிவிஷனில் இருக்குது. ஸோ கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை அடுத்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் தான் நம்ம இதை கேன்சல் பண்ண முடியும். ஸோ இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, இங்கே எக்ஸ் பவர் 4 வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் xy ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம். அதாவது இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா, ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்ட், இங்கே ஏபின்னு மட்டும் இருக்குது. அதாவது ஏ ஸ்கொயர்டு பி ஸ்கொயர்ட், இந்த ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்குது, பிக்கு பதிலாக ஒய் ஸ்கொயர்டு இருக்குது. அப்போ 2ab இருந்ததுன்னா, இங்கே வந்து முன்னாடி ஒரு 2 இருந்ததுன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து இது ஃபார்முலாவில் எழுதலாம். இந்த ஃபார்முலாவில் எழுதலாம், a ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலாவில் எழுதலாம். ஸோ இல்லாததுனால நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஒரே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் ஸ்கொயர்டு இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த ஃபார்முலாவில் எழுதலாம். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நான் எழுத ட்ரை பண்ணுறேன். எப்படி எழுதுறேன்னா, ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு, பிக்கு பதிலாக ஒய் ஸ்கொயர்டு த ஹோல் ஸ்கொயர்டு. நமக்கு இங்கே ஒரு ஏபி தான் இருக்குது, இன்னொரு ஏபி இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு ஏபியை வந்து நான் மைனஸ் பண்ணுறேன். அது என்னன்னா xy த ஹோல் ஸ்கொயர், அதாவது ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு த ஹோல் ஸ்கொயர். அதாவது இது வந்து இதை அப்ரிவேட் பண்ணோன்னா எப்படி இருக்குன்னா, எக்ஸ் பவர் 4 ப்ளஸ் ஒய் பவர் 4
2x²y² இருக்கும். இந்த அப்ரிவேட் பண்ணியிருந்தா இதில் ஒரு x² y² மைனஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு x² மைனஸ் y² வந்துடும். இந்த நம்ம கொடுத்துருக்கிற மாதிரி வந்துடும். பை நமக்கு இந்த டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா x² ப்ளஸ் xy ப்ளஸ் y². ஸோ இப்போ மேலே இருக்கிறதுல வந்து நம்ம திரும்ப வந்து இதை ஃபுல்லாக ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை ஃபுல்லாக பின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது எந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குன்னா a² மைனஸ் b² ஃபார்முலாவில் இருக்குது. ஸோ a ப்ளஸ் பி இன்ட்டு a மைனஸ் பின்னு எழுதலாம். ஸோ இதில் a வந்து என்ன அப்படின்னா x² ப்ளஸ் y² இதுதான் a, b என்னன்னா xy தான் b. அதே மாதிரி இது a மைனஸ் இது b, அதாவது a ப்ளஸ் b a மைனஸ் b அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். பை x² ப்ளஸ் xy ப்ளஸ் y². இப்போ இதில் எது கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னா ப்ளஸ் xy இருக்கிறதுனால இது கேன்சல் ஆகும், இங்கே மைனஸ் xy இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆகாது. ஸோ x² ப்ளஸ் y² மைனஸ் xy. இப்போ இதுதான் ஜிசிடி. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம்மில் இதே மாதிரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்சிஎம் ஜிசிடி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோர்த்தில் வந்து எல்சிஎம் வந்து x² ப்ளஸ் y² இன்ட்டு x⁴ ப்ளஸ் x² y² ப்ளஸ் y⁴. ஜிசிடி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா x² மைனஸ் y²ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி q ஆஃப் x என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா x⁴ மைனஸ் y⁴ இன்ட்டு x² ப்ளஸ் y² மைனஸ் xy. இதில் வந்து p ஆஃப் x வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுதான் கொஸ்டின். p ஆஃப் x இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? ஸோ நமக்கு தெரியும் LCM இன்ட்டு ஜிசிடி இஸ் ஈக்குவல் டு p ஆஃப் x இன்ட்டு q ஆஃப் x. ஸோ நம்ம இப்போ p ஆஃப் x தான் நமக்கு வேண்டும். ஸோ நம்ம p ஆஃப் x வந்து இந்த சைடே வச்சுட்டு q ஆஃப் x மட்டும் இந்த சைடு கொண்டு வரலாம். ஸோ தட் இஸ் LCM இன்ட்டு ஜிசிடி பை q ஆஃப் x. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா எழுதிடலாம். LCM என்ன கொடுத்துருக்காங்க x² ப்ளஸ் y² x⁴ ப்ளஸ் x² y² ப்ளஸ் y⁴. இதை வந்து லாஸ்ட் சம்மில் தான் நம்ம அப்ரிவேட் பண்ணோம். அதனால் அதை வந்து எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இதை வந்து எப்படி பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் சம்மில் x² த ஹோல் ஸ்கொயர், இங்கே xy த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y² த ஹோல் ஸ்கொயர். இது a² b², 2ab பதிலாக ab மட்டும் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன், இதில் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிட்டு ஒரு ஏபியை மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இது வந்து ஏபிங்கிறதுனால a² மைனஸ் b² ஃபார்முலாவில் a² a ப்ளஸ் b a மைனஸ் b அப்படின்னு எழுதிக்கலான்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி இங்கே முன்னாடி நமக்கு இந்த எல்சிஎம்மில் முன்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் x² ப்ளஸ் y² இருக்குது. ஸோ x² ப்ளஸ் y²டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது மேலே இருக்கிற எல்சிஎம்மை ஃபுல்லாக நம்ம பிரிச்சுட்டோம். ஜிசிடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க x² y². ஸோ ஜிசிடியை நான் முன்னாடி எழுதிக்கிறேன் x² மைனஸ் y². ஸோ இது ஜிசிடி இன்ட்டு இது ஃபுல்லாக எல்சிஎம்மை பிரித்து எழுதியிருக்கிறேன். டிவைடட் பை இங்கே q ஆஃப் எக்ஸை பிரிச்சிருக்கணும். ஸோ q ஆஃப் எக்ஸை வந்து இதை வந்து பிரிக்க முடியாது, இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. இதை பண்ணலாம். இது வந்து எப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா x² த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் y² த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில், அதாவது இது a² மைனஸ் b². இதை ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை பின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போது a ப்ளஸ் b a மைனஸ் பின்னு பிரிச்சுக்கலாம். அப்புறம் இன்னொன்று என்ன இருக்குது x² ப்ளஸ் y² மைனஸ் xyன்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். x² ப்ளஸ் y² x² ப்ளஸ் y² கேன்சல், x² மைனஸ் y² x² மைனஸ் y² கேன்சல். இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது, ஸோ கேன்சல் ஆகாது. மைனஸ் இருக்குது, இங்கே மைனஸ் xy இருக்குது. ஸோ இதுவும் கேன்சல். இந்த ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்குது x² ப்ளஸ் y² ப்ளஸ் xyன்னு இருக்குது. ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான p ஆஃப் x. p ஆஃப் x தான்
நம்ம கேட்டிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த P of X ஆன்சர்.